ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਬੰਟੀ हेयर एंड ब्यूटी सैलून दसूआ तालाब रोड ते मैं अज अपने हाईलाइट्स करवाने आई हाँ। सो दिस इज़ माई प्रीवियस लुक। सो मैं आफ्टर जो मेरे हाईलाइट्स हो जाएंगे उस तो बाद मैं थोनों अपनी दिखाऊंगी कि हाँ किवें दे मेरे हाईलाइट्स होए ने एंड उस तो बाद आपां थोनों उन्हां दे ऑनर दे नाल भी गल करवावांगे कि हाँ ओके की करते हैं किहड़ियां सर्विसिज दिंदे ने इत्थे। सो उस तो बाद तुसी इत्थे विजिट कर सकते हो एंड बहुत ही रीजनेबल प्राइस दे विच ये करते हैं। सो लेट्स सी कि हाँ मेरे हाईलाइट जो है हाईलाइट्स वो किवें दे हुंदे ने। सो वेट तो मेरा प्रोसेस हेयर प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा हूँ। सो आई थिंक मैनू 1.5 आवर लग जाएगा मेरे हाईलाइट्स होने। सो मैं थोनों दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। ओके बाकी तो सबनों ही लाइक सोहना लगना है यार पसंद होंदा है ना। और ये मेरा फर्स्ट टाइम आ कि मैं हाईलाइट्स करवा रही हाँ अपने एक तरह की लुक चेंज ही करवा रही हाँ। सो लेट्स सी कलर किवें दा आंदा आ एंड की परसनैलिटी डिफरेंस आंदा आ। मैं एक्साइटेड भी बहुत हाँ अपने हेयर हाईलाइट्स को लेके। सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई टोल्ड यू जी सोहनी लगेगी। आई थिंक मोटी तो थोड़ी ही लगेगी। हाँ फिर पतली वाली करें। एग्जॉस्ट फैन बंद कर सकते हो। एग्जॉस्ट फैन बंद कर सकते हो। आई थिंक हम प्रॉपरली वॉइस आएगी। सो तुसी भी शेयर कर सकते हो आपका एक्सपीरियंस मेरे नाल कमेंट सैक्शन तुसी दस सकते हो। कितने टाइम तक रहता फिर ये कलर परमानेंट? ओके लाइक जिवें वॉश कुछ समथिंग वॉश तो बाद निकल जाता है। ओके जिवें जिवें ग्रोथ होंदी जाती है फिर वो निकल आंदा। स्पैशली हेयर का या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ वैसे ब्यूटी का भी ਬਿਊਟੀ ਦਾ ब्यूटी का भी है ब्यूटी का ज़्यादा है। ਓਕੇ ਫੇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੈਮੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। तो मैं हुण हाईलाइट्स करवाउण आई हुई हाँ एंड आई नो कि कैमिकल्स यूज़ हो रहे हैं बट मैं रूट्स तो हटवा के कर रही हाँ स्कैल्प तो दूर ही करवा रही हाँ बोलिया होया मैं उन्होंने। सो बाकी अगर थोनों डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो डैंड्रफ अगर थोड़े फेस के उत्ते डिगदी है दैन पिंपल्स ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਪल्स ਦੀ प्रॉब्लम है। सो derma planning is the best option for you and if you can't go to Jalandhar then
ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਡੈਂਡਰਫ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਡਰਫ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਪਲਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿੰਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੌਰੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਉਸ ਸੇਮ time। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਲੰਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਕੋਪ ਦਾ ਕਲਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਲਰ ਸਟੈਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗ੍ਰੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਮੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮੈਂ ਮੈਕਟਿਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਮੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ, और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ? ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਕਿਨ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਰੋਜ਼ से यूज करते हैं तो अच्छा, अगर रूट से यूज़ कर रहे हो लाइक इचिंग होने लग जाती है। हाँ। So I'm so excited. और जिन्हों के बाल वाइट होंगे ने हाइलाइट्स कवर नहीं वो हाईलाइट्स नहीं, वो आई थिंक पॉलिश करवाते ने ब्लैक शाइन करने में पॉलिश नहीं होती। ओके। तो वो कितना टाइम कर जाती जिन्हों ने सारे ही बाल अगर वाइट हो कलर ही है ब्लैक कलर, मतलब कितने परसेंट वाइट वाला सब निकल अगर सारे ही वाइट होने किसी दे? दिन नंबर डार्क नॉर्मल। अच्छा, तो वो कितना टाइम निकल जाता? रूट्स का भी निकल? रोज का अच्छा, कितने टाइम तक रूट्स भी होता है पता है? अच्छा, मतलब ज़्यादा वाइट हो तो जल्दी कि हाइलाइट्स करेंगे वाइट वाल नीचे होता है कि तो फिर वो तो रूट्स ही लगना है ना। अगर वो रूट्स निकल रहे ने, मान लो कलर तुसी कर देता एंड उस तो बाद रूट्स वाइट आ गए, देन वो फिर रूट्स हुई टचअप, तो केमिकल फिर रूट ते लगता। ये केमिकल का स्टोर होता है, ये चीज़ थोड़ी अलग होगी। केड़ा केमिकल है वैसे? केड़ा केमिकल है? प्रैक्टिस से नहीं ज़्यादा होता है। अमोनिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? बेसिकली ਤਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਫ੍ਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ करना चाहिए है। सॉरी, लॉरियल का नवा का अच्छा लॉरियल ਵਿੱਚ हाइलाइट्स भी चाहेगा केमिकल आएगा वो भी चाहेगा। मैं एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हाँ, मैं पहला भी फेस एक्सपेरिमेंट किया सीगा, ਹੁਣ मैं अपने वालों का एक्सपेरिमेंट कर रही हाँ। सो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ,
ਸੋ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਇਓ ਆਇਲ ਫॉर ਟੀਨੇਜਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਪਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਨੋ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਪਿੰਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਬਾਇਓ ਆਇਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ scars, pimple scars and stretch marks. So also reduce the pigmentation. So never use bio oil for that. And if you have pimples, then you can use Neutrogena, and Neutrogena ਦਾ ਇੱਕ face wash ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ gel ਆਉਂਦੀ ਹੈ sorry, and ਤੁਸੀਂ ਉਹ gel based use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ face ਦੇ ਉੱਤੇ। and try to avoid doing facial on your face because it's just a massage on your face. So if you have a extra coconut virgin oil, then you can use that oil and just massage on your face. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਬਲੈਮਿਸ਼ਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਫਲ, ਜੋ ਜਾਇਫਲ ਨਟਮੈਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਗਮੈਂਟਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਬਾਹਰਲਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਮਕ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਫੇਸ ਦੀ ਜੋ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਮਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਉਹ ਡਿਟੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, then definitely you will get your skin problem like I have. And now I am curing my face with dermaplaning, and ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ 4000 ਵਾਲਾ dermaplaning ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਨੀਤ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਯੈਸ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ dermaplaning ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਮੈਂ 4th ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਮੰਥ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਐਂਡ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੇਅਰ ਗਰੋਥ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ no I can't do, so please visit there, and she is so nice lady, and ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ dermaplaning। ਇਹ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਪਲਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਲੈਮਿਸ਼ਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਨੇ ਸਕਾਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ। ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡਲ ਕਰੀਮਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਕਰੀਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪੈਂਡਰਮ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਪੋਰੀਡਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਨਿੰਗ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਪੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਲੇਡੀ ਸਾਡੇ ਮੋਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਬਲੀਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੈਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੈਰ ਨੂੰ ਬਲੌਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰੈਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਲੀਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵੇਟਰ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਬਲੀਚਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟਰਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕਟੀਵੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਕਟੀਵੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੈਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੈਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ ਬਲੀਚ ਔਨ योर फेस, ओके।
So use your homemade remedies on your face, but never use lemon on your face. lemon भी अगर ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਲੈਕ ਟੋਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਇਧਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਰਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਡਨੈਸ ਆਏਗੀ, ਰੈਡਨੈਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਬਲੈਕ मतलब पपड़ी बनेगी एंड फेस खराब। सो मैं इस करके होममेड रेमेडीज़ एंड मैं प्लानिंग ਨੂੰ बेस्ट बोल रही हूँ बिकॉज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ यूज़ नहीं ਹੁੰਦਾ। सो एक बार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹਮੀਦ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ, ਲਾਈਵ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਡਰਮਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। सो ਹੁਣ मैं फिर जावांगी आई थिंक आफ्टर 5th। सो उस तो बाद मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗਲੋ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਕ ਬੋਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੇਸ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ऑयल्स के नाल ठीक करना है फेस जो थोड़ा है, और मॉइस्चराइज रखो अपने फेस में, और कोई क्रीम यूज़ ना करो, ब्यूटी क्रीम्स यूज़ ना करो। सो ब्यूटी क्रीम्स कभी यूज़ ना करो अपने फेस के उत्ते, एंड कोकोनट वर्जिन ऑयल तुसी यूज़ कर सकते हो, एंड तुसी जोजोबा ऑयल यूज़ कर सकते हो जिन्हां दी कॉम्बीनेशन स्किन आ, जिन्हां दी ड्राई स्किन आ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਵੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਰੋਜ਼ ਹਿਪ ਸਿਰਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਗਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ use them and enhance your beauty। so मेरा almost done है। so ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ finally ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀ ਬਿਊਟੀ ਇਨਹਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ after these highlights। so ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਜੋ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈਅਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। शैम्पू तो इस तो बाद कोई भी यूज़ कर सकते ना आप, लाइक जब आप मैट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो मैट्रिक्स या तो मैं हर्बल यूज़ कर दिया, दैन हर्बल यूज़ कर सकते हैं। इसका तो कलर यूज़ कर रहे हो, कलर का लक्ष्य अच्छा, बाकी वो अगर ज़्यादा ड्राई हो यूज़ कर सकते। ओके, वो भी मैट्रिक्स का नहीं, कलर का लॉरियल चाहते हैं, लॉरियल। और जिन्होंने लॉरियल सूट ना कर दो अभी मेरे वर्गिया सीधे शूट कर दो, यूज़ कर लो। ओके, तो कल शैम्पू ਤਾਂ यूज़ होता है या फिर ब्राउन कर दिया ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ हेयर। ओके ओके। नॉर्मल ਆਪਾਂ रिलेट करदा तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਲੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕਿਨ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ। एंड जो लोग मेरे पूछते हैं किहड़ा ब्रांड सो मैं भी कोई ब्रांड ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਕੋਨਟ ਵਰਜਿਨ ਆਇਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਥੋੜਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਜਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਰ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਕੋਨਟ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਜਿਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਜਸਟ ਮਸਾਜ ਇਟ। ਐਂਡ ਮਸਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸ ਦਾ ਉਹ ਇਨਹਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿੰਕਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸ ਥਰੋਟ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਓਨੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਕਲਸ ਤੋਂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੈਲਪ ਵੈਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਕੈਲਪ ਕਲਰ ਡਰਾਈ, ਸਕੈਲਪ ਵੈਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਕੈਲਪ ਆਇਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਸਕੈਲਪ ਆਇਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪਾ ਸਕੈਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਕੈਲਪ ਦੇ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਕੈਲਪ ਲਈ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੇਅਰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਸਕੈਲਪ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਏ ਜੋ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪਾਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਲਾਈਕ 3rd ਡੇ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਹੇਅਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। या स्किन तो बचाती है। कैराटिन सिल्की बाल वास्ते भी करवा सकते हो, लेकिन तो मेरे सिल्की बाल नहीं। कैराटिन हो सकते हैं थोड़े स्मूथ होंगे, अगर रिबॉन्डिंग प्लस कैराटिन कराना लाइक मेरे बालों वास्ते ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਰਲੀ ਬਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ। तो ना स्मूथ हो जाता है स्ट्रेट में, जितना है इस तरह है थोड़ा स्मूथ पड़ जाएगा हल्का। ओके कदों तो कम कर रहे हो वाला 5 साल 5 साल ज़्यादा ही हो। ओके तो ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ मैं बता ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ? ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਕ ਨੇ ਐਂਡ ਹੋਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। अगर मैम
ट्यूब्स यूज करते हैं थोड़ा ऊंची बोलो, लाउडली बोलो। ट्यूब यूज करते हैं ना, हाँ जी। हल्का ड्राई होना है, ਆਪਾਂ ਬਲੌਂਡਰ यूज ਕਰਦੇ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ हाँ ਬਲੌਂਡਰ जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ मेरे की यूज कर रहे हो तुसी? ट्यूब ट्यूब। अगर बलॉंडर ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲਾਊਡਲੀ ਬੋਲੋ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਨਾਰਮਲੀ हेयर केयर ਕਰ ਸਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਸਪਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ? ਥੋੜੀ ਡਰਾਈਨੈਸ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੈਸੇ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ? ਮੰਥਲੀ ਸਪਾ ਲੈ ਲਓ ਮੰਥਲੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। जब तक बाल बाल ड्राई हो जाए थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग वगैरह करते जाए बाल ऑयलिंग ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਪੀਪਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ? हेयर को लेकर नॉर्मल मेडिसिन खाते ज़्यादा ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਰੈਗੂਲਰ ਅਗਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਜੈਸੇ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਡੈਂਡਰਫ ਹਾਂ ਡੈਂਡਰਫ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੈਲਪ ਡਰਾਈ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨੋਰਮਲੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਕੈਲਪ ਡਰਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ, ਵਾਲ ਵੀਕ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नॉर्मली गर्ल्स की करती है गिले वाल वाले नॉर्मली गिले वाला च कॉम करता और बाल टूटेगा क्योंकि सारे बाल आप कॉम करेंगे Okay. जो कट होंगे टैंगल होंगे तो बाल टूटेगा। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर देगा, कंडीशनर वगैरह नहीं यूज़ कर देंगे, कंडीशनर यूज़ कर थोड़ा बाल स्मूथ हो जाएगा ਤਾਂ ਨਾਰਮल ਕਿੰਨੇ का हेयर फॉल अगर डे ਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? नॉर्मली नॉर्मल तो हम करेंगे नॉर्मली अपने पे नॉर्मल थोड़े बाल निकल आए ਕਿੰਨੇ ਸਟ੍ਰੈਂड्स ਕਿੰਨੇ 100 नहीं थोड़े ਥੋੜੀ ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਹ ਹੋਮਮੇਡ ਰੈਮੇਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਰਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ 10000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜ ਦੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਣਾ ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ 10000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। हाफ पोर्शन हो चुका है एंड हाफ पोर्शन रह गया है। सो बाद मैंने वेट करनी पड़ेगी 1.5 घंटा। सो उस तो बाद थोड़ा ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ अपना फाइनल लुक। So he's taking time. then मैंने मेरा हाफ
पोर्शन नहीं करना, पोर्शन नहीं करना। I'm just joking. ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਈ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢਾ ਕਿਹਦਾ Rules nice, please. Very good. No thanks. भैया हाफ पोर्शन ही करना मेरा। अच्छा करना है? हाँ जी वो कर दो फिर। गंदे हो जाते बाल आज मैं तीस मिनट बनाने लगी कल भी मेरे साल हो गए थे एक तो बाहर का काम नहीं बनता भी रात च कोरोना लगे रहता हर बारी बस जेडे पैसे इकट्ठे होंगे बस इधर डाल देते मेरा फिर साल पै गया बाहर का काम रुक गया ना कोरोना आ गया तो करके पेपर दे वापस चले गए थे तो मार्च में जनवरी से बात दे अरे खाली साल ले खाली खुलेंगे हां नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट अमेरिका की 2.5 लाख की ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਂਦਾ ਨਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਗ੍ਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੋਰਨ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਪ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੌਂਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हेयर शाइन ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? हेयर शाइन पॉलिश ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਈਨ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਕਲਰ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟਿਊਬ ਸ਼ੈਂਪੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਫੋਰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ? ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਦਿੱਲੀ। या तो मैं नहीं कराना तो करा लिया मेरी सारी है मैंने मुझे बड़ा मेरे फ्रेंड के घर दे नाल घर है मैं सीए का बहुत घट जानी मेरे फ्रेंड ना मैं कहना नहीं बता चंगा लगा मैं सास ननान भी बहुत और हिसाब दी है ना तां नहीं करता छोटी भी हो अभी एज भी बहुत घट होई है ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। पूरा तो पहला ही था पूरा बुढ़े गए ही हां अंदर में से मैं ना फोटो स्टोरी कर दी मेरे पहला नहीं देखी है मैं फोटो बना ले चलिए सारे दैट्स व्हाट यू सॉरी
ਕਿੰਨੇ ਕੱਪ ਕਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਗਿਆ ਅੰਕਲ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ और नहीं वो चटनी निकल मैं चटनी लेकर नहीं ਗਾੜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਚਾਣ ਕੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਾਸ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਚਾਣ ਕੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸੰਧਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ हाँ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੱਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾ ਗਾੜੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਗਾੜੀ ਚਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ कहना ना ये शहर देखी देखी लग रही थी ਹੈ ਉੱਥੇ कहना ना शहर देखी देखी लग रही थी ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੰਨੀ ਨੇ ਕਹਾ मैनू तो भरा नहीं लिया के ਛੋਟੇ और जेड़ा लिया के ਲਾਭ और मुझसे मारे बोतल हाथ जोड़ जाओ मोड़ के मारा मार दे मुंह दे चाबी इनको ले पड़ के डाल के नाल भी हो गया Done. So this is the pre-final look of my hair, and after removing this I'll show you the final look. Then you will tell me that how's my new look. And so I came here Bunty Hair and Beauty Salon, the Suwa Talab Road, so you can also visit there. And so now we have to wait. So मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ। ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਮੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਐਂਡ ਆ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਹੈਲੋ, ਅੱਜ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਕਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। तो मैम ने कलर करवाया, बाकी तो मैम ने दसिया होगा। तो मैम ने कलर अज किया मैट्रिक्स ब्लॉन्ड शेड च 1235 कलर यूज़ किया मैम ने अज। बाकी तुसीं दस दोगे मैम तुहानूं। और ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ हेयर ਦੀਆਂ? सर्विस सारी दिंदे हेयर कट, हेयर कलर, ਓਕੇ हेयर ट्रीटमेंट, हेयर रिबॉन्डिंग, ਅੱਛਾ ਜੀ केराटिन, ਓਕੇ। बाकी हेयर सारी ट्रीटमेंट। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੋ दसूगे ਦਸੂਆ ਕਿਹੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ? तालाब रोड। ਓਕੇ जी मैम। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ? जी मैम, बाकी तुसीं आके देख सकते हो सलून च। और जेह्ड़ा मैम दे चैनल थ्रू आएगा उन्हें 20% डिस्काउंट होगा। ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਟੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਦਸੂਏ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਓ। ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹੈਅਰ ਕਲਰ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸੈਲਡ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਾਵਾਂ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿਊ ਲੁੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ। 9988176899 मेरा WhatsApp नंबर है, WhatsApp भी कर सकते हो तुसीं। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਤੀ, ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲ ਦੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।